Okay, welcome to my YouTube channel, Hub Tutorial, a history learning based on the Ethiopian curriculum. It is me, Amanwal. Well, our today's topic is about Ethiopian historiography, or the tradition of writing history in the Ethiopian context. So, Ethiopia is one of the countries in the world having an oldest and indigenous writing system, that is script, or also known as the Ethiopic alphabet. ሶ ኢትዮጵያ እንግዲህ በዓለም ሀገር በቀል የሆነና ጥንታዊ የሆነ የጽሑፍ ቋንቋ ካላቸው ከጥቂት ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት። እሱም የግዕዝ ስክሪፕት ወይም ደግሞ ግዕዝ ስክሪፕት or the Ethiopic alphabet ተብሎ የሚጠራው ነው። And the Ge'ez script or the Ethiopic alphabet is developed from the Sabian language that has its own alphabet with boustrophedon. You see, የራሱ የሆነ አልፋቤት እና የራሱ የሆነ አጻጻፍ ስልት አለው boustrophedon ተብሎ የሚጠራው። So this type of writing involves writing from left to right or from right to left alternatively. እንግዲህ በአማርኛው boustrophedon የበሬ እርሻ እያሉ ይጠሩታል። ሶ የበሬ እርሻ ማለት ላይክ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ወደዚህ ከጀመረ ከዚህ ይጽፋል፣ ከዛ ደግሞ ሲመለስ እንደዚህ እየጻፈ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ እንደዚህ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። This type of writing system from ancient Sabian language later developed into a Ge'ez script which follows only a writing system from left to right. ግዕዝ ግን ከዚህ ዴቨሎፕ ሲያደርግ የራሱን ያጻጻፍ ሂደት ነው የሚከተለው። እሱም ሁልጊዜ ከግራ ይጀምራል ወደ ቀኝ ይጻፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አረቢክን ብንወስድ ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚጻፈው። ግዕዝ ደግሞ የዚህ መልስ ነው። ነገር ግን ከዴቨሎፕ ካደረገበት ከቡስትሮፌዶን ወይም ከሳቢያን ላንጉዌጅ ከወሰድን ሳቢያን ላንጉዌጅ ወይም ቡስትሮፌዶን ከግራ ወደ ቀኝ ወይም ከቀኝ ወደ ግራ አልተርኔቲቭሊ ይጻፍ ነበር ማለት ነው። And again, the boustrophedon was characterized by the absence of vowels, but Ge'ez later developed its own vowels. እንግዲህ የመጀመሪያ የሳቢያን ላንጉዌጅ boustrophedon የራሱ የሆኑ ቫውልስ የሌሉት ወይም absence of vowels መገለጫዎች የሆኑ most often ኮንሶናንትን በመጠቀም ነበር የሚጽፈው ማለት ነው። So Ethiopia, because it has an indigenous and oldest tradition of a writing system, it is again one of the countries in the world with its own tradition of historical writing, particularly since the 14th century. ስለዚህ የራሷ የሆነ የጽሑፍ ቋንቋ አላት ካልን ኢትዮጵያ ጥንታዊ የሆነ ሀገር በቀል ወይም ደግሞ oldest and indigenous tradition of writing history አላት ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ታሪክን መሰነድ ባህል አድርጋ ቀጥላለች። በተለይ this writing history was in the form of chronicles and hagiographies, and there were a number of other forms, for example parchments and manuscripts. ስለዚህ ታሪክ በተለያየ መልኩ ወይም ደግሞ የታሪክ መረጃ ሊሆን የሚችል የተለያዩ ዶክመንቶችን የመጻፍና የመሰነድ ልምድ ነበራት ኢትዮጵያ። የመጀመሪያዎቹ በተለይ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ከኢምፔረር አምደ ጽዮን ዘመን ጀምሮ የነበሩት ክሮኒክልስ ናቸው። በአማርኛው ዜና መዋዕል እያልን የምንጠራቸው ናቸው። and the chronicles are written almost exclusively about the achievement of emperors. ብዙ ጊዜ የኢምፔረሮችን ወይም የአፄዎችን የቀን ከቀን ተግባር በመጻፍ ላይ የተሰማሩ ነበሩ። and they were first written in Ge'ez and later in Amharic. የጽሑፍ ቋንቋቸውን ስናይ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ ይጻፉ የነበሩት በግዕዝ ነው። የበኋለኞቹ በተለይም ደግሞ የ20th century አካባቢ የነበሩት ደግሞ በአማርኛ መጻፍ ጀምረዋል ማለት ነው። And again, the chronicles are characterized by their detailed and chronological explanations of events. ስለዚህ በአንድ በኩል ምንድናቸው? ዲቴል ናቸው። ምክንያቱም የየቀኑን ውሎ ነው ብዙ ጊዜ ዘገባ የሚያቀርቡት። ስለዚህ ስለ አንድ ነገር ስለ አንድ ኢሹ ያው ብዙ ጊዜ ስለ ኢምፔረሮች አቺቭመንት የየቀኑ ጉዳይ በመስጠት
ዲቴይል ናቸው ወይም ዝርዝር መግለጫዎችን ሀሳቦችን ይሰጣሉ። ሌላው ክሮኖሎጂካል ናቸው፣ ሲኩዌንሻል ናቸው፣ ኦርደርሊ የተቀመጡ በየቀኑ ስለሚዘጋው ማለት ነው። ይህ እንደ ጠቃሚ ጎን የሚወሰድላቸው ነው። So the earliest form of chronicles was written during the period of Amdezion in the 14th century. So that the earliest chronicle was entitled with the glorious victories of Emperor Amdezion. በዚህ እንግዲህ ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የክሮኒክል የመጽሐፍ ትራዲሽን አለን ብለናል። የመጀመሪያ ሆኖ የሚጠቀሰው የግሎሪየስ ቪክቶሪስ ኦፍ ኢምፔረር አምደ ጽዮን ወይም ደግሞ የኢምፔረር አምደ ጽዮን ወይም የአጼ አምደ ጽዮን አንጸባራቂ ድሎች የሚል አይነት መጠሪያ ያላቸው ናቸው። የመጨረሻው የሚባለው ወይም ደግሞ ዘ ላስት ተብሎ የሚጠራው ደግሞ ዘ ክሮኒክል ኦፍ አቤቶ ኢያሱ ኤንድ ኢምፕረስ ዘውዲቱ that was in the 20th century። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ አካባቢ የሚባሉት በግዕዝ የተጻፉ ናቸው፣ የኋለኞቹ ደግሞ በአማርኛ የተጻፉ ናቸው ማለት ነው። but chronicles are not without limitations. you see እነዚህ chronicles ያለ ሊሚቴሽን አይደሉም። የራሳቸው የሆነ ውስንነት አለባቸው። አንደኛውና የመጀመሪያው ነገር they were criticized for their adulatory tones. ነገሮችን የማግዘፍ ወይም ደግሞ ኤክስትሪም የሆነ በማሞገስ ላይ የተመሰረቱ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የቁጥር ግነት ኤግዛጀሬሽንስ፣ ግሎሪፊኬሽንስ ሊከሰቱባቸው ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድን የአምደ ጽዮን ሰራዊት ለመግለጽ ለቁጥር በሚከብድ መልኩ ለመገመት እስከሚችል ድረስ ሊያጋንኑ ይችላሉ ማለት ነው። for example they may say the number of soldiers of Emperor Amde Tsiyon were as numerous as the stars in the sky or a sand in a sea ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። የአምደ ጽዮን ሰራዊት ብዛቱ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባህር አሸዋ የበዛ ሲሉ ሊገልጹ ይችላሉ ማለት ነው። አዱሌታሪ ቶንስ አንዱ ችግራቸው ነው። ሌላኛው they express little by way of social and economic issues። ስለ social and economic issues ያን ያክል ዲል አያደርጉም because they mostly express about the day-to-day achievements of the emperor። የኢምፔረሩን day-to-day achievement ነው እንጂ ሌሎች እነዚህ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ጉዳይ ሰጥተው የማጥናትና የመጻፍ ሂደት አልተለመደም በክሮኒክሎች። and they explain historical events mainly in religious terms። ሌላው ታሪካዊ የሆኑ ድርጊቶችን እያንዳንዱም ከምን ጋር አሶሺየት ያደርጉት ይችላል ወይም ከሃይማኖት ጋር አታች ያደርጉ ሃይማኖታዊ በሆኑ ቃላት ሊገልጿቸው ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ እንደ ሊሚቴሽን የምንወስዳቸው ናቸው። በአጠቃላይ ወደፊት የምናያቸውም ሀጊዮግራፊዎች ወይም ደግሞ ገድለ ቅዱሳን ሲደመር እነዚህ ክሮኒክሎች የራሳቸው ሊሚቴሽን ብዙ ጊዜ ሪሊጂየስ ስለሆኑ ማለት ነው ስላለባቸው በጥንቃቄ it needs care and effort to use them. Well, other documents which served as a means to document our history are hagiographies. ሌላኛው እንግዲህ ታሪካችንን እንደመሰነድ ኢንዳይሬክትሊ ቢሆን አላማቸው ሪሊ የሀገሪቱን ታሪክ ለማስቀመጥ ባይሆንም ለሪሊጂየስ ፐርፐዝ ቢሆን ዋና እንትናቸው ነገር ግን እንደ አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ሌሎች ዶክመንቶች ቢኖሩ ሀጊዮግራፊስ ናቸው ወይም ደግሞ ገድለ ቅዱሳን ወይም የቅዱሳን ገድል ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። hagiographies made their own contributions for the development of the recorded history of Ethiopia. የኢትዮጵያ ታሪክ በመመዝገብ ላይ እንደ አንድ የመረጃ ምንጮች በመሆን ለአንድ የመረጃ አማራጮች በመሆን የራሳቸውን አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት ነው። and the hagiographies are the largest sources available for the medieval history of Ethiopia. እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ታሪክ ፔሪዳይዝ ሲደረግ በሶስት ዋና ዋና ዘመናት ይመደባል። እሱም ancient period፣ medieval period እና modern period ብለን እንጠራዋለን። እንግዲህ ancient period since the earliest state formation ያው ታይሙ ከየቦታው ስለሚለያይ ነው። ምናልባት 1000 BC አካባቢ እስከ 1270 የነበረውን ዘመን ancient period እንለዋለን። from 1270 up to 1855 that means from the period of the restored Solomonic dynasty up to the coming to power of Theodore II
as an emperor. This period is put under a period known as medieval period, and the time from the crowning of Theodore II up to today is called the modern period. ስለዚህ በዚህ ሞደርን ፔሪድ ውስጥ የኢትዮጵያን ታሪክ ኦልሞስት ሪሌቲቭሊ ዌል ስተዲድ የሆነ ነው። ሜዲቫል ስተዲው ደግሞ ከዛ በሁለተኛ ደረጃ የሚገኝ ነው። የመጨረሻው በዲፊከልቲ ልናስቀምጠው የምንችለው በመጠናት ሂደት ማለት ነው ኤንሸንት ፔሪድ ነው። ሶ ዛት በዚህም ደረጃ ቢሆን ሜዲቫል ፔሪድ ኦፍ ኢትዮጵያ is studied ካን ጥሩ የመረጃ ምንጮች the largest sources of medieval period are hagiographies. ስለ ሜዲቫል ፔሪድ ለምናወራው ለምንጽፈው ነገር ጥሩ የመረጃ ምንጮች በመሆን የሚያገለግሉን hagiographies ናቸው። And hagiographies are entirely written in Greek and originated from the Ethiopian Orthodox Church. እንግዲህ ቀደም ክሮኒክሎችን ስናወራ chronicles were the first and the earliest chronicles were written in Greek, but the latter were written in Amharic ብለን ገልጸን ነበር። እነዚህ ግን hagiographies ሙሉ በሙሉ በምን የተጻፉ ናቸው ነው የሚለው በግዕዝ የተጻፉ ናቸው። and በዋናነት ደግሞ እንደ ምንጭ በመሆን የምታገለግለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርች ናት ማለት ነው። and again hagiographies express about the prestige of saints. ዋናነት ዓላማቸው እነዚህን የቅዱሳንን ስራ ከፍ ለማድረግ የተጻፉ ናቸው ወይም ስራቸውን ለመመስከር የተጻፉ ናቸው። ነገር ግን በተዘዋዋሪ ደግሞ ጥሩ የታሪክ የመረጃ ምንጮች በመሆን ያገለግላሉ ማለት ነው ለሀገሪቱ የመረጃ እና የታሪክ ዶክመንቴሽን ሂደት ላይ። Again, hagiographies discuss about the development of churches and states. ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስለ ቸርች ዲስከስ ያደርጉ together with that they discuss about what the state, because church and state for a long period of time, particularly since the introduction of Christianity in the 4th century, that means during the period of Izana, the two were inseparable and they were hand in glove. ስለሆኑ አንደኛው ሌላኛውን ነጥሎ የሚይበት ሂደት ላይ ስለሚችል ስለ ቸርች ዲስከስ ያደርጉ አብረው ጎን ለጎን ስለ ስቴትም ዲስከስ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ሌላው ከዚህ እስካሁን ስናወራ የነበረው በተለይ they are originated from the Ethiopian Orthodox Church ስንል hagiographies mainly referring to the Christian hagiographies, but at the same time because Ethiopia is home to both Muslims and Christians, there were also Muslim hagiographies. እንግዲህ ኢትዮጵያ የክርስቲያን ሀገር ብቻ አይደለም። ስለዚህ እንደ ክርስቲያኖችም የሙስሊሞች hagiographies ነበሩ። በተለይ ደግሞ በጣም የቅርብ ጊዜ ቢሆንም 19ኛው ሴንቸሪ ዴቨሎፕ ቢሆንም there was Muslim hagiography by the name Sheikh Jafar Book of Gatira that was written in what is today South Wolo. እንግዲህ በዛሬው ሳውዝ ወሎ አካባቢ የተጻፈ 19ኛው ክፍለ ዘመን ዴቨሎፕመንት የነበረ ሙስሊም hagiography ነው። And this hagiography discussed about Islam and the contacts of Ethiopian Muslims with outside world. ስለ እስልምና ሁኔታና የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከውጭው ዓለም ጋር ያላቸው ግንኙነት ዲስከስ በማድረግ ላይ ያዘወተሩ ነበሩ ማለት ነው። Again, በዚህ መልኩ እንግዲህ ሙስሊም hagiographies እና chronicles plus the Christian hagiographies በዚህ መልኩ ታሪካችንን የመጻፍ ልምድ አለ። ነገር ግን almost ዘመናዊ የሆነው የታሪክ ጥናት የተቋቋመው ለመጀመሪያ ጊዜ it was founded in Europe. See? So the Ethiopian studies were founded in Europe, and that was a person named Hiob Ludolf from Germany who established these Ethiopian studies in Europe in the last quarter of the 17th century. ስለዚህ በ17ኛው ክፍለ ዘመን የመጨረሻው ኳርተር መጨረሻ ሩብ ዓመት አካባቢ ሂዮብ ሉዶልፍ የተባለ ጀርመናዊ ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያን ጥናት ተቋም እንዲቋቋም በአውሮፓ አድርገዋል ማለት ነው። And he wrote the first modern history of Ethiopia, which is entitled with Historica Ethiopica በጀርመንኛው ማለት ነው።
ሂስቶሪካ ኢትዮፒካ ወይም በእንግሊዝኛው ኒው ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ እንደማለት ነው። that was published in 1684 ለዚህ ለህትመት የበቃው ደግሞ በ1684 ነው። ማለት በሌላ አባባል in the last quarter of the 17th century ያለው ለዛው። and Hiob Ludolf from German wrote it by interviewing አባ ግሪጎሪ። ስለዚህ ይህን ታሪክ ሲጽፍ ሂስቶሪካ ኢትዮፒካ የተባለውን ታሪክ ሲጽፍ ኢትዮጵያን ታሪክ ማለት ነው ሀገሪቱን ኢምፐርሰናል ጎበኛትም አላያትም። ነገር ግን የጻፈው አንድ ግለሰብን በጊዜው ዘኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ሞንክ የነበሩ but living in Germany ጀርመን ይኖሩ የነበሩ አባ ግሪጎሪ ወይም አባ ጎርጎሪዮስ የተባሉ ግለሰብ በመጠየቅ ነው የጻፈው ማለት ነው። ከሱ በኋላ እሱ ፈርቀዳጅነቱን ድርሻ ከወሰደው በኋላ other Europeans wrote in the mid 19th century that means ሌላ የተለያዩ የኢትዮጵያን ሂስትሪ ፎከስ የሚያደርጉ ጽሁፎችን ጽፈው ወጥተዋል ሌሎች አውሮፓውያን። ለምሳሌ እነ ኦገስት ዲልማን የተባሉ አውሮፓውያን በተለይ ደግሞ ከነ ሂዮብ ሉዶልፍ በተሻለ ሪሌቲቭ ኦብጀክቲቪቲን ሜንቴን በማድረግ ለመጻፍ የሞከሩ ናቸው። ብቻ እዚህ ጋር አንድ ነገር ኮንሲደር የምናደርገው አውሮፓውያን የኢትዮጵያን ታሪክ ማጥናት ለምን ፈለጉ የሚለው አንድ ነገር አለ። ምናልባት ሁላችንም በየአእምሯችን ልናሰላስል የምንችል እስካሁን ድረስ የግዕዝ ቋንቋንና የግዕዝ ጽሁፎችን በማጥናት ላይ እስከ PhD ድረስ በዩኒቨርሲቲ ካሪኩለም ቀርጸው ይሰጣሉ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያን ታሪክ ማጥናትስ ምን መሰጣቸው? for your home take assignment. And again, after this, there became Ethiopian writers towards the end of the 19th century. The traditional Ethiopian writers ምንላቸው ይመጣሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ 19th and 20th century አካባቢ there become departure from the tradition of chronicle writing. በተለይ ከክሮኒክል ራይቲንግ ትራዲሽን ወጠን አዲስ ምዕራፍ የተጀመረበት ነው። የኢትዮጵያ የታሪክ ጸሐፊዎች ብቅ ማለት ጀመሩ ነው የሚለው። ለምሳሌ ብዙ የታሪክ ጸሐፊዎችን ወይም ብዙ ጸሐፊዎችን መጥራት ይቻላል። እነ አለቃ አጽመ ጊዮርጊስ፣ እነ አለቃ ታየ ገብረ ማርያም፣ እነ ኦልሞስት አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ፣ እነ አጋድራስ ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ወዘተ። ይሄ ራሱን ችሎ አንድ ቪዲዮ ማሰራት ይችላል። ኢትዮጵያን ራይተርስ እነማን ምን ጻፉ፣ ስለምን ዲስከስ ያደርጋሉ መጽሐፎቻቸው የሚለው ራሱን የቻለ ርዕስ ሊሆን የሚችል ነው። ይሁን እንጂ ግን እንግዲህ ክሮኒክልስ አሉ፣ ሃጊዮግራፊስ አሉ። ሃጊዮግራፊስ ቦዝ ሙስሊም ኤንድ ክርስቲያን ሃጊዮግራፊስ፣ ዩሮፒያን ራይተርስ አሉ፣ ከዛ ኢትዮጵያን ትራዲሽናል ራይተርስ አሉ። በዚህ መልኩ የኢትዮጵያ ታሪክ እየተጻፈ ዘመናትን አልፈዋል። ይሁን እንጂ ከ1960ዎቹ ድረስ till the 1960s the Ethiopian history was northern focus. የትኛው ላይ ያተኮረ ነበር ነው የሚለው 1960ዎቹ ድረስ በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክፍል ብቻ ያተኮረ ነበር። ለምን ሲባል እነዚህ ምክንያቶች አሉ። Why was the Ethiopian history a northern focus till the 1960s? 1960 ላይ ለውጦች ይመጣሉ። ለምን እንዴት የሚለው እናያለን። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ግን በኖርዘርን ኢትዮጵያ ብቻ ፎከስ እንዲያደርግ ምንድን ነበሩ ፋክተሮች ስንል because the northern section of Ethiopia had the following advantages over the south. This includes, for example, the north has a written language. ስለዚህ አንዱ ምክንያት ታሪካችን ሰሜኑ ላይ ፎከስ እንዲያደርግ ያስገደደን ምክንያት ምንድነው? ደቡቡ የጽሁፍ ቋንቋ የራሱ የሚባል የለው። በሌላ አባባል ሰሜኑ የራሱ የሆነ የጽሁፍ ቋንቋ አለው። that is a ግዕዝ ስክሪፕት ማለት ነው። ሌላኛው እንደ አድቫንቴጅ the northern section of the country had external contacts with Greeks, Romans and Arabs. ከነዚህ የጥንት የስልጣኔ ቦታዎች ከሆኑት ለምሳሌ ከግሪክ እና ከሮማንስ አልፎም ከአረቦች ጋር የውጭ ግንኙነት ነበራቸው። ስለዚህ እነዚህ ሀገራትና ስልጣኔዎች ደግሞ ስለ ኖርዘርን የኢትዮጵያ ክፍል ጽፈው የሚያውቁትን አስቀምጠዋል ማለት ነው። የሰሜኑን ታሪክ ለመስራት ብንፈልግ መረጃ ከግሪክስ፣ ከሮማንስ and ከአረብስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። And again, the North had available sources about Christian kingdom in Egyptian Coptic church archives. በተለይ እንግዲህ ያው
ክርስትና ሃይማኖት መግባት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቸርች ከኢጂፕሽያን ኮፕቲክ ቸርች ጋር በነበራት ጠንካራ ግንኙነት የተነሳ ማለት ነው ስለ ሰሜኑና ስለ ክርስቲያን ኪንግደም ጥሩ የሆኑ መረጃዎች በግብጽ ወይም በኢጂፕሽያን ኮፕቲክ ቸርች አርካይቭድ ሆነው ይገኛሉ ማለት ነው። And again, the North had a relatively well-studied archaeology. በአንጻሩ ከደቡብ በተሻለ ማለት ነው በአንጻሩ የተጠና አርኪኦሎጂ አለ። ስለዚህ ያ ደግሞ እንደ አንድ የታሪክ መረጃ በመሆን ያገለግላል ማለት ነው። ሂስትሪን ለመጻፍ ከኋላ አርኪኦሎጂ የራሱን መረጃ ሰፕላይ በማድረግ ያግዛል። ሶ አርኪኦሎጂካሊ ደግሞ ሪሌቲቭሊ ዌል ስተዲድ የሆነው ክልል ወይም ደግሞ the region of Ethiopia was the north. And the north had a potential to attract scholars. ወይም ከላይ ያልናቸውን መረጃ ስናጠቃልላቸው እንደማለት ነው። ያ ማለት ሰሜኑ በታሪክ ጥናት ላይ ሊሰማሩ የሚችሉ ምሁራን ወይም ስኮለርስ የሚባሉትን የመሳብ እድል አለው ማለት ነው። ምክንያቱም መረጃ ያገኛሉ። ንጽፍ ወይም ደግሞ እንሰንድ ብለው ቢሰለፍ በደቡብ እንደሚቸግራቸው ወይም እንደሚገጥማቸው ፈተና ያክል በሰሜኑ ላይ ገጥማቸው ይችላል። And again, the scholars were reluctant or they were refusal to use oral traditions for the study of the south. ሌላው oral tradition እንደ አንድ የታሪክ መረጃ አድርገው የመጠቀም ፍላጎት አለመኖር። They were reluctant to use oral traditions for the study of the south. ይሄ የሆነው ግን ለምንድን ነው? Why were the scholars not interested to use oral traditions for the study of the south? This is because there was no methodology developed for the scientific utilization of oral evidences. ስለዚህ ኦራል ኤቪደንሶችን ወይም ኦራል ትራዲሽኖችን በምን መልኩ መጠቀም አለብን የሚለው ሳይንቲፊክ ሜቶዶሎጂ እስከዛ ዘመን ድረስ ዴቨሎፕ ስላላረገ ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? there is problem of Ethiopian studies. ታሪክን የመሰነድ ጥንታዊ የሆነ ልምድ አለን ብለናል። the form of chronicles, the form of hagiographies and a lot others, but the Ethiopian history is problematic. ለምንድን ነው problematic ያለው? ለምሳሌ one is the imbalance of sources. የሶርሶች ችግር አለ። በተለይ ማንና ማንን ወስደን ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ብለን ስንከፍል the north has relatively ample or adequate sources. relatively በአንጻሩ ከደቡብ ሲነጻጸር የተሻለ የሶርስ ጥርቅም በቂ ሊባል በሚችል ሁኔታ ሶርሶች አሉት። እንደገና በተቃራኒው ደግሞ there is deficiency of sources to the south. Again, another problem related to Ethiopian historiography is lack of comprehensiveness. ማለት የአካቶነት ያጠቃሎነት ችግር አለው የተጻፈው ታሪካችን እስካሁን የተሰነደው ማለት ነው። geographic or it has lack of geographic coverage, temporal coverage and thematic coverage. ስለዚህ በአንድ በኩል የጂኦግራፊ ከቨሬጅ ችግር አለበት። ያ ማለት የት ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው? ኖርዘርን ኢትዮጵያ ላይ ነው። በሌላ በኩል ቴማቲክ ከቨሬጅ ችግር አለበት። ቴማቲካሊ ወይም በቶፒክ በኢሹ ስናየው most often the most important and relatively dealt theme of Ethiopia is the politics, and next was the economy, and almost none about social, cultural and religious aspects. ስለዚህ ቴማቲካሊ ስናየው ብዙ ጊዜ የተጠናው የትኛው ነው ካለም ፖለቲካል ሂስትሪ ኦፍ ኢትዮጵያ። ከዛ በመቀጠል ምናልባት በሁለተኛ ደረጃ ልናገኘው የምንችለው በአንጻር ስለው ኢኮኖሚ ምንም ማለት በሚቻል ደረጃና ሶሻል ካልቸራል ኤንድ ሪሊጂየስ አስፔክታቸው ደግሞ አልተጠናም። ሌላው ቴምፖራል ከቨሬጅን በተመለከተ ቅድም ላይ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ፔሪዳይዝ አድርጌላችኋለሁ። ስለዚህ በአንጻሩ የተጠናው ማለት ነው ሞደርን ፔሪድ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ። ስለዚህ ከሞደርን ፔሪዮድ ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ሜዲቪያል ፔሪዮድን እየራቀ በሄደ ቁጥር ሊትል ስተዲድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ancient history of Ethiopia is not as such dealt. so ይሄ ችግር አለብን ማለት ነው። Another problem of Ethiopian history is lack of objectivity of the sources themselves. የኦብጀክቲቪቲ ችግር ነው ወይም ደግሞ inability to avoid bias ማለት ነው። ቢያዝን ማስወገድ ያለመቻል ችግር ነው። ስለዚህ lack of objectivity ከሁለት ዳይሜንሽን መታየት ይችላል። አንደኛ lack of objectivity of sources themselves
ይሄው ራሳቸው ሶርሶቹ የነበረባቸው የቢያዝ ችግር ወይም ደግሞ የኦብጀክቲቪቲ ማነስ። ሌላኛው lack of objectivity of the scholars ራሱ ጸሐፊው ምሁሩ የሚባለው የታሪክ ባለሙያው አሁንም የኦብጀክቲቪቲ ችግር አለበት። ኦብጀክቲቪቲን ሆልድ ማድረግ አለመቻል ማለት ነው። እንደገ ይሄ የስኮላሮች የኦብጀክቲቪቲ ችግር ለምን ሊመጣ ይችላል ስንል one because of their attachment to one or another member of the royal family ከአንዱ ጋር ራሳቸውን ስለሚያላቱ፣ ስለዚህ ከዛ አታችመንታቸው አንጻር ነገሮችን ስለሚጽፉ ሌላስ lack of sufficient knowledge on the overall realities of the country የኢትዮጵያ ችግር የታሪክ አጻጻፍ ችግር ደግሞ የሚመነጨው ከጸሐፊዎቹ በቂ የሆነ ዕውቀት ካለመኖር ጋር የሚያያዝ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ የሆነ ታሪኩን የውጭ ጸሐፊዎች ጽፈው ካቹ ብለውናል፣ ምን ያህል ይረዱታል፣ ምን ያህል ሶርሶችን አገላብጠዋል፣ እነዛና መሰል ነገሮች በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚሆነው ጉዳይ አጠያያቂ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። and this lack of sufficient knowledge on the overall realities of the country may lead to lack of objectivity in writing Ethiopian history ስለዚህ የሀገሪቱን መላ ነባራዊ ሁኔታ ባለማወቅ ታሪክ ጸሐፊ ሲሆኑ ለምን ሊያደላ ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ምን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። የኦብጀክቲቪቲ ችግር እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። all this that is ከላይ የተጠቀሱት እንግዲህ imbalance of sources, lack of comprehensiveness, lack of objectivity, lack of sufficient knowledge, something ያልናቸው በሙሉ ተደማምረው all this affected the Ethiopian history writing in many ways በተለያየ መልኩ የታሪክ አጻጻፋችንን ሂደት ተጽዕኖ እንዲያደርበት ያደርጋሉ ማለት ነው። But these problems were started to be alleviated or improved to a greater extent since the 1960s. ከመቼ ጀምሮ? ከ1960ዎቹ ጀምሮ ቅድም ላይ ሜንሽን አድርጌላችኋል። እነዚህ ችግሮች ነበሩ እስከ 1960ዎቹ ድረስ። ነገር ግን ከ1960ዎቹ በኋላ የተለያዩ መሻሻሎች ተደርገዋል። እነዚህ መሻሻሎች ሲደረጉ ደግሞ ፔሪዮዱን ምን ሊያስብለው ይችላል? a crucial decade in the development of the Ethiopian historiography ብለን መጥራት እንችላለን። ወሳኝ የተባለው ዲኬድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ምን ሆነ ሲባል by the 1960s there became the opening of the Department of History in the former Haile Selassie I University which is now called አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ይህ የሆነው መቼ ነው? 1960 ላይ። ስለዚህ የታሪክ ትምህርት ራሱን ችሎ እንደ ዲፓርትመንት በቀድሞው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተከፈተ፣ ወይም ዛሬ ከደርግ ዘመን ጀምሮ ማለት ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብለን በምንጠራው። የዚህ ዲፓርትመንት መከፈት ታሪክን ኤምፋሲስ ተሰጥቶ በተሻለ ዘመናዊ ትምህርት በመታገዝ የታሪክ ጽሑፍ የተሻለ እንዲሆን በማድረግ ሰርቷል ማለት ነው። again ሁለተኛው ዴቨሎፕመንት was the opening of the Institute of Ethiopian Studies or IES in the Department of History that was in 1963. ስለዚህ ዲፓርትመንቱ በ1960 ተከፈተ። እንደገና ደግሞ በዚሁ ዲፓርትመንት ውስጥ in the Department of History አንድ የጥናት ተቋም ተቋቋመ። የኢትዮጵያ ጥናት ተቋም ወይም ደግሞ Ethiopian Institute of Ethiopian Studies ወይም IES ብለን የምንጠራው ይሄ ደግሞ በ1963 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ወይም ኢቨንትስ ብለን የምንጠራቸው የሆኑት ከ1960 እና 63 ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ምን ዴቨሎፕመንት አመጡ? ለምሳሌ students started to join the Department of History so that they started to write almost their senior essays for bachelor's, theses for the master's degree and dissertations for the PhD candidates on the different and untouched history of the country. ስለዚህ ተማሪዎቹ ዲፓርትመንቱን ጆይን ማድረግ ጀመሩ። ከዛ ደግሞ ተማሪዎቹ በመመረቂያ ጽሑፍ የተለያዩ ስራዎችን እና ጥናቶችን እያያዙ መጡ። ምናልባትም ወደ አልተጠኑት ሂደቶች በመሄድ ቅድም የነበሩትን ችግሮች ለምሳሌ ቴማቲክ and again temporal plus ራሱን የቻለ ደግሞ
ጂኦግራፊክ የሆነ ችግር የነበረበትን የታሪክ አጠናን አሁን በተሻለ መልኩ ያልተጠኑትን ፎከስ በማድረግ እንዲጠና አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢቨንቶች የሆኑት 1960ዎቹ በመሆኑ the 1960s is called a crucial decade. By the way, when the Institute of Ethiopian Studies was opened, the first director was a person named Richard Pankhurst. See, Richard Pankhurst. እዚህ ጋር ፓንክረስት ማለት አለብኝ ነበር። So Richard Pankhurst was the first director of the IES and he contributed a lot for the development of Ethiopian historiography. This is something about today. Thank you for watching.